ଓ ଆମେ ଟିକେ नीरव ରହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସାଇଲେନ୍ସ चैतन्यमयी सत्यमयी परमे परमचो प्रभु सत्य निजो त्वमेव केवलम् अनुबतं महेशोतं अनुजीवं केवलम् हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आंभे माने जे केवल तुम्हारी आज्ञा भय करू ओ एवं परम सत्य जीवन दाय करू ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहिली देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हेउ अर्घ्य मोर सबु मो भावना बेग अनुभूति अंतरे जीवन गति सकल प्रति अनुसारी रे प्रति रक्त बिंदु मोर प्रभु सीना तुम्हारी एकांते मुनि समन्ते निश्चिदेवु तुम्हारी मोरा बोली किछि राखिनी हेउ इच्छा पुराण जहा बाछि देव मो पाई जीवन बा मरण सुख दुख भोग वेदना जहा सुमो पासे तुम्भ दान बोलिया दरे बोली ने बियरसे गोटी गोटी तुम्भ दान मो ठारे दिव्य संपद बोइयाणी देव समीपे अपरूप आनंद सर्वन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् गवाव करो। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम at the lotus feet of the divine mother. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद अनुष्ठान अपाही माने आ मोर अति आदर कुनी कुनी भाई भौणी माने तुम मान देखला परे बहुत खुशी लगुच जहा हो माँ मत आज गोटे भाया तुम मान सहित मिसबार गोटे सुजोग देती तेणु बहुत खुशी। गोटे कथा मत कह तुम माने कौटी अच्छ कौटी अच्छ वेरी गुड आमे सब माँ पाखे अच्छु माँ कोल अच्छु बहुत बढ़िया। देख यही गाँव रे आहरी भी स्कूल अच्छी है किंतु तमें माने श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पाठ पढ़ुच तेरे तुम मानू ए पूर्णांग शिक्षा केन्द्र भितर को किए आनी माँ आनी वेरी गुड। तेणु माँ जदि आनी किसी काम अच्छी ना नहीं किसी गोटे कम करिए आनी फिट हुआ तापर तो मो काम कर तेणु तुम मान प्रस्तुत करेंगे जो कि भविष्य में तुम द्वारा किसी कम करेंगे से तुमको तैयारी करा तेणु पूर्णांग शिक्षा केन्द्र हूँ गोटे कारखाना जोड़ी तुम मान सब तैयारी करा कौन पर तैयारी करा जान भगवान जो कथा इच्छा कर कामटा करवाई तुम मान को कारीगर बनइबे जमी घर मिस्त्री आसे कांथ फांथ सब दे छात पकई दिए काठ मिस्त्री आसे झरका कबाड़ सब लगे दिए ग्रिल मिस्त्री आसे ग्रिल सब लगे लुगा दिए रंग मिस्त्री आसे रंग लगे दिए पाइप मिस्त्री आसे पाइप पत्र लगे देकी जाए इलेक्ट्रिक मिस्त्री आसे इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी चारिड़े पलाए हुए कि नहीं से भाई तमें भी माँ को गोटे नुआ जगत तैयारी हम से जगत रे तमें माने गोटे गोटे कारीगर हम उई देखीच उई हुंका बनाए बाया चढ़े देखीच गछरे झुलू थाए गोटे बसाटे करिकी सी बढ़िया इंजीनियर ना नहीं केते बढ़िया बसाटा बने देखा तुम बन पार कि बाया चढ़ी भाया बसा कर बाया चढ़ी जो भाया बसा बनाऊँगी तुम से बसा बन पार तार सी बढ़िया कारीगर ना नहीं कौटी इंजीनियरिंग पाठ पढ़ा सी बाया चढ़ी इंजीनियरिंग पाठ पढ़ा उई इंजीनियरिंग पाठ पढ़ा किंतु केते बढ़िया हुंका बन देखी ता भीतर रही जाऊँगी बुझीपार कि नहीं तार सबुरी भितर माँ कर से उई भितर ज्ञान भी दौरान बाया चढ़ी भितर भी ज्ञान दौरान तेरे समस्त भितर ज्ञान अच्छी ना नहीं अच्छी तुम मान भीतर ज्ञान अच्छी ना नहीं। अच्छा ये ज्ञानटा बाहर केते तमें जो माँ सहित जोड़ी है तुम घर पाखे इलेक्ट्रिक खुंट अच्छी बुझीगला तुम घरे बोर्ड लगेच होल्डर लगेच बॉल लगेच कहना देखा तापर तुम घर टा आलू हम कि हम तुम घर पाखे इलेक्ट्रिक खुंट जो तार सब जाए सेठू तुम घर को आनी जोड़ा है किंतु घर भीतर पूरा लगे दिखाई स्विच बोर्ड लगाई होल्डर लगाई फैन लगाई फ्रिज लगाई टीवी लगाई कूलर लगाई सबुथा लगाई चलो कम चलो नहीं तुम घर गोटे तार जाइए देखो इलेक्ट्रिक खुंट सहित बंधा इलेक्ट्रिक खुंट जो तार सब आसी थाए सहित बंधा हेले जाकि करेन्ट आस तुम घर बाहर इलेक्ट्रिक खुंट रही तुम घर फैन चलोनी बल्ब भी जलनी बुझे तुमको से तार सहित जोड़ी हवा को पड़ो से जो तारटा को जो जोड़ ताले करेन्ट आस बुझीगला से भाई माँ सहित जोड़ी हेले जाकि तुम भीतर ज्ञान बाहर है माँ सहित केमी जोड़ी हुई से कथा शिखेवाई तुम स्कूल को आस से कथा शिख केमी सबु समय जोड़ी हम है केमी जोड़ी हम मुझे केत सत सत घटना कहूँ बुझी गोटे स्कूल को दिने इन्स्पेक्टर बुली आसते
आगुरी सब आम सब पाठ पढ़ुला बेले बाबू मैंने आसते आमको सार कही काली स्कूल को बाबू आसवे पूरा सफा ड्रेस पिंधिक आसो घर द्वार पूरा सफा सुतरा कर जहाँ जहाँ पचारे उत्तर सब दब यहाँ आमको सार मैंने कही था तुम मैंने सीना पूर्णा शिक्षा केन्द्र पढ़ुच आम पूर्णा शिक्षा केन्द्र पढ़ नु आम जेनेल स्कूल पढ़लु है तेणु से आमको सार मैंने कही काली बाबू आसवे तेणु तुम सब सफा ड्रेस पिंधिक आसो आमे घरे सब आयरन तो नथिला सब थाली लगे देकी आयरन करके आसतु तकिया तले फोल्ड कर दे तकिया तले रखी रात शोई पड़ू से ड्रेस को पिंधिक आसू आयरन देकी आसे बोली कहि पिन पान ड्रेस पिंधिक आसे बोली कहि एही प्रकार आमे करूथुलु बुझी होची सेमती गोटे स्कूल को बाबू आसे बोली स्कूल सार माने कहि देले पिला माने आछंती बाबू सतु सत आसिले आसिकी क्लास बुली बुलिका देखिले गोटे 3 क्लास भितर को पशिगले है 3 क्लास रे गोटे पिला पाठ पढ़े बुझी होची बाबू किसी प्रश्न पचारे से क्लास रे सबुठ भल पिला केमी सौभाग्य क्रमे तारी हावड़े पड़गले पचारे पिला छिड़ालु कौन तो ना नरेंद्र अच्छा पाठ पढ़ु कौन पाई बड़ हेले कौन हबू से कौन कहला जान तुमको एना पचारे तुम पाठ पढ़ी कौन हम किए कह मु डाक्तर हेबी किए कह मु पुलिस ऑफिसर हेबी किए कह मु एसपी हेबी किए कह मु कलेक्टर हेबी किए कह मु बीडीओ हेबी किए कह मु तहसीलदार हेबी किए कह मु आरटीओ हेबी किए कह मु लेक्चर हेबी किए कह मु डॉक्टर हेबी किए कह मु इंजीनियर हेबी या कहबो ना नहीं से पिला को पचारले तुम बड़ हेले कौन हम पाठ कहीं पढ़ुच से कौन कही जान मु टोंगा वाला हेबी टोंगा वाला कौन कि गोटे गाड़ी जेन बलद गाड़ी की बलद टाणुंट से गोटे गाड़ी लोक बसती ताकू घोड़ाटे टाणे महाभारत युद्ध टीवी देखी है श्रीकृष्ण अर्जुन जो रथ भाया गाड़िटे बसुले घोड़ा टाणुला कि नहीं तार फटो भी तुम घर मान हाँ घोड़ा मान टाणुंट रथ को रथ गाड़ी की सहीटा हूँ टोंगा है मु टोंगा वाला हेबी सार मुंड हाथ देली कौन कहला ये पिला गोटे टोंगा वाला हम गोटे टोंगा टाण रिक्शा वाला जहा ये टोंगा वाला भी सैया रिक्शा लोक बसती लोक टाणी टाणी जानी रिक्शा देखिच ना आजिकल तो ऑटो बाहर गाँ मान रिक्शा आसुनी रिक्शा तो देखिच तो से रिक्शा रे बसिए आउ जने साइकेल चला भाया चले चलिका नब से टोंगा बसवे आउ जने चल नब ये पिला कौन कहला गोटे टोंगा वाला हो बोली सार मुंडे हाथ देले तो बड़ा हड़ुआ कथा ये कहला तू टोंगा वाला कहीं हेडमास्टर को तू कौन टोंगा वाला हो बोली कहू आउ किसी हबार नहीं कहला ना कौन पाई टोंगा वाला हबू देखेला फोटो देख तांको क्लास रूम रे गोटे फोटो अच्छी से घोड़ा माने टाणुचंती गोटे रथ गाड़ी की है बसचंती किए किए अर्जुन आउ श्रीकृष्ण है देख ये फोटो कौन है फोटो घोड़ा टाणुची ना मु टोंगा वाला हेबी मु टाणी आ मो गाड़ी रे भगवान कृष्ण बसवे बुझिपाल छोटिया छुआ तृतीय श्रेणी पिला यही उत्तर देला मो टोंगा रे भगवान कृष्ण बसवे मु से टोंगा गाड़ी की टाणी जो बाबू आसते मुंडे हाथ देले अरे वाह ये पिला तो एबेठू चिंता कला भगवान सेवक हम ये पिला दिने महान हम सतकु सत से पिला बड़ है विवेकानंद कह विवेकानंद ज्ञानी ना मूर्ख पूरा ज्ञानी किंतु चाकरी पाईना है तुम मैंने ये पाठ पढ़ुच तमें मैंने जहाँ इच्छा रखिन तुम बापा माँ मान इच्छा रखी मो पिलाटा को बड़ हेले गोटे डॉक्टर करेबी इंजीनियर करेबी लेक्चर करेबी प्रोफेसर करेबी ओएस अफसर करेबी कि आईएएस अफसर करेबी तुम बापा माँ एक कथा चिंता करते है पिला कौन जानूची पिला कौन चिंता करटा कहीं बुझू ना है तुम बापा चाहते माँ चाहते मो पिला डाक्तर हो बड़ हेले इंजीनियर हो बड़ हेले वकिल हो बड़ हेले नेता हो बड़ हेले ये कथा तुम बापा माँ चाहते तमें ये कम आस जाच माँ कहते तमें भविष्य
गोटे नुआ कारीगर हुओ भविष्यत समाज गढ़ देख जो माने पाठ पढ़ुचंदी तमे सब अल्प बहुत किसी ना किसी इच्छा रखि मु बड़ हेले गोटे चाकरी करी सतना मिज अच्छा चाकरी कले जनक अधीन चाकरी करियो ना नहीं तुम जने मास्टर बा मुनिव जने मुरबी रहिबो ना नहीं बॉस जने रहिबो ना नहीं सी जा आदेश दो से करियो सतना मिज जी चाकरी करछि ता ऊपर जने मालिक अछि हला तार स्कूल टीचर जने प्रिंसिपल अछि सेक्रेटरी अछंदी कमिटी लोक अछंदी सेमिति जेकोसी ऑफिस रे गोटे चाकरी कले तार जने मालिक थिबो मालिक जहा कहबे से सिया करिवो ना नहीं ता माने तो चाकर हबो चाकर हक भल लागियो तुम पाको जो आम पाठ पढ़ी चाकरी करू चाकरी किए करे चाकर माने चाकरी करती है चाकर हब देख सरकार चाकर हवा आ भगवान चाकर हवा भगवान सेवक हवा सरकार सेवक हवा चाकर शब्द अड़ुआ लगुच ना कि सेवक कह कोटा कह गौरव भगवान सेवक हबारे गौरव ना सरकार सेवक हबारे गौरव हाँ एबे बुझल जो भगवान सेवक हेले हमर गौरव बुझीगला अच्छा ये जो भगवान सेवक हम ता सेवा कर भगवान जहाँ कहते से कर भगवान को मान यही भाया गोटे छोटिया छुआ ता बयस 4 वर्ष मुस्लिम पिलाटे मुसलमान पिला बुझीगला सी ता जीवन रे संकल्प रखिथिला मु भगवान को मानिबी भगवान को सेवा करी प्रथम प्रथम एटा आसी नथिला दुनिया रे जे सबुठु बड़ मु ताको मानिबी ता सेवा करीबी हला तेणु ए घटनाटा तार चारिआडे प्रकट हो गला बापा को भी मानुनी कहना बापा जो देखु ता ससुर अजा जो आसुँच नमस्कार कर मो बापा कौन मो अजा को नमस्कार कलानी ताले मो अजा बोधे बड़ पुणी अजा देखुची से देखुची अजा को गाँ को जिते राजा लोक आजा भी नमस्कार कर अरे अरे मो अजा कौन ताको नमस्कार कलानी ताले से जो राजा लोकटा बोधे बड़ पुणी मंत्री आसिले मंत्री की जो सब जुआर होती ये तो देखिए कहला अरे तेल मंत्रीटा बड़ पुणी राजा जो आसिले समस्त जुआर हेले कहले राजा ताले बड़ राजा पाखे खबर पहुंचला जे गोटे पिला अच्छी जी कि दुनिया रे जे सबुठु बड़ से ताकू मानिव तारी काम करियो बोली संकल्प नहीं से पिला क्या भावी बड़ बोली राजा को राजा बर्तमान डकेले से पिला को आए कौन तू भावना रखीचु ना दुनिया जे सबुठु बड़ मुझे मानिबी तार सेवा करी ता पाखे रही किए बड़ ना आपण बड़ ताले मो पाखे रही हाँ रही रही कौन करू आपन जो काम कहे मुझे करी अच्छा ठीक अच्छे सेठो राजा कौन कले ये जमी देखुचे बारंडाटा लंबा होगी रही राजा से गोटे ठाकुर घर अच्छी है से ठाकुर घरे ठाकुर आस्थान अच्छी बारंडाटा अच्छी एमती ग्रिल लगी नना तार सबुदिन सकाଳେ संध्याବେଳେ आसे ग्रिल खोले तापरे ठाकुर घर को जाए बाहर जी आसिले ग्रिल बाहर प्रणाम करके भी जाती तेणु ठाकुर घरटा खोला बुझी ठाकुर घरटा खोला किंतु लगी कौन ग्रिल ग्रिल चाबी पड़े बुझी तेणु ठाकुर घर सामने ग्रिल लगे जमी मंदिर सब ग्रिल लगाए बाहर आम प्रणाम करू है से भाई ठाकुर घर सामने ग्रिल लगे तापर ये गोटे लंबा बारंडा अच्छी ये पिला को दायित्व देले तू सबुदिन राति पहरा दू से तार ए मुंडू से मुंड से मुंडू ए मुंड ए मुंडू से मुंड से मुंडू ए मुंड बाड़ी खंडे धरिकी राति सारा पहरा दूची शोनी जगुची काले ठाकुर गहना जो अच्छी हीरा लीला मोती माणिक सोना रूपा केते गहना पिंधन ठाकुर काली के चोरी की नहीं जीव जन जगुआरी दरकार जने पिला राति सारा जगुची बाड़ी खंड धरी जेते थर जगुची जाऊची ठाकुर आड़ को देख अने दे पलाऊँ पुणी सेपटू आसला टे अने दे पलि आस पुणी एपटू गला अने दे पलि आस ये करुला दिने से ठाकुर को कहला हे ठाकुर तुम एत समय केमी गोटे जगार बसुच तुम काटुनी आस एडे बढ़िया जनराति पड़ी बाली अच्छी आमे से खेलिबा आसो
ବହୁତ ନେହୁରା ହେଇକି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତାକୁ କହିଲା। ଠାକୁର ତାର ଯୋଉ ସରଳିଆ ଭାବର କଥାରେ ଆସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆଇଲେ, ଖୋଲ ଗ୍ରିଲ ଖେଳିବା। ବାହାର ଗ୍ରିଲ ଖୋଲିଦେଲା, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡିଛି, ବାଲି ପଡିଛି, ରାତି ସାରା ଖେଳିଲେ ଆଉ ହେଲା। ଏ ପିଲାର ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଖେଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲେ, ଖେଳିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଗହଣା ପିନ୍ଧିଲେ, ଛିଣ୍ଡିବ ନା ନାଇଁ କୁହ? କିଛି ଗହଣା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଯେମିତି ରାତି ପାହି ପାହି ଆସିଲା, ସେ ପିଲା କହିଲା, ଠାକୁରେ ଯାହା ଯାହା ଏବେ ତମ ଜାଗାକୁ ପଳା। ତମେ ନ ଶୋଇଲେ, ନିଦ ଠିକ ନହେଲେ ଉଠି ପାରିବନି। ଚାଲ, ନନା ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ତମକୁ ପୂଜା କରିବ। ନନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଯାଇକି ଶୋଇପଡନ୍ତି। ଦିନେ ଖେଳି ଖେଳିକା ପୁରା ରାତି ପାଇଗଲା, ଜାଣିହେଲାନି। ହେ ରାତି ପାଇଗଲାନି କଣ ଆଜି? ତ ନନା ଏଇନା ପଳେଇ ଆସିବ, ତମକୁ ଆସ୍ଥାନ ନ ପାଇଲେ ବାଡେଇ ଦବ ମତେ। ଯା 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 ଯା, ତମ ଜାଗାକୁ ଯା। ଠାକୁର ଗଲେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସି ପଡିଲେ। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ନନା ଆସିଲେ। ପିଲା ନନାକୁ କହୁଛି, ନନା କିଏ ଜାଣିଛ ତ? ଯେ ପୂଜା କରେ ହେଲା। କହିଲେ, ହେଇ ନନା, ତମେ ଏଇନା ପୂଜା କରନି। କଣ ପାଇଁ? ଠାକୁର ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ସିନା ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ତମେ ଆସିବ ପୂଜା କରିବ। ହା, ମିଛୁଆଟା କୋଠିକାର। ଠାକୁର କାଳେ ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ନା ମିଛ କଥା କଲ। କାରଣ ଚାବିକାଠିଟା ପିଲା ପାଖରେ, ନନା ପାଖରେ। ଗ୍ରିଲ ଚାବିକାଠି, ବାହାର ଗ୍ରିଲଟା ପିଲା ପାଖରେ, ନନା ପାଖରେ। ଇଏ ଖାଲି ପହରା ଦଉଛି। ପିଲା ବୋଧେ କିଛି ଜାଣିଛି। ତାପରେ ନନା ତ ଠାକୁର ଘର ଗ୍ରିଲ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ, ଠାକୁର ଆସିତାଲେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା କଣ? କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଇଏ ଜମା ଖୋଲୁନି, କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ପିଲାକୁ, ଦେଖ ନନା, ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ତମେ ମୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପାଖକୁ ଯାଅନି, ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ନାହିଁ। ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଚେଇଁଛନ୍ତି? ଖେଳୁଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଶୋଇଛନ୍ତି କି? ଏବେ ଏବେ ଯାଇକି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଖେଳୁଥିଲେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ, ଏବେ ଏବେ ଯାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ଯଦି ତମେ ଜବରଦସ୍ତ କବାଟ ଖୋଲିବ, ମୁଁ ଏଇ ବାଡି ଦେଖୁଛ ନା, ବାଡେଇ ଦେବି ତମକୁ। ପିଲା ଡରେଇଲା, ନନା ମାନିଲା ନାଇଁ। ପିଲାକୁ ଧକ୍କାଟେ ଦେଇକି ଚାବିକାଠି ଖୋଲା ଦେଲା, ପାହାରା ବଜେଇ। ନନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିପାହାର ବାଜିଗଲା, ନନା ଯାଇକି ସିଧା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଛାଡୁନି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କଣ ହେଲା? ସେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଛାଡୁନି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ? କହିଲା, ନା ବା, କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଲା। ରାଜା ସୈନ୍ୟପଟେ ଗଳ, ଦେଖିଲ ସେ ପିଲା କିଏ ବଦମାସ କରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି? ସେ ପିଲା କଣ ପାଇଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଛାଡୁନି? ଇଏ ମୂର୍ଖ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଆସିଲେ, ପିଲାକୁ ଢୋ ଢୋକି ଦିଟା ଲଗେଇଲେ, ଏ ବାଲି ଉପରୁ ପଳା ଯା, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପୁରା। ସେ ତାର ତଳେ ପଡିକିରି ଆଞ୍ଚୁଡିଚୁଡା ହେଇଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ତାର ବିକଳ ଦେଖିକିରି ଆଉ ରହିପାରିଲେନି, ଗଲେ ତା ପାଖକୁ। ତାକୁ ଆସିଲେ, ହେ ତମକୁ ବାଡେଇ ଦେଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତମକୁ ବାଡେଇ ଦେଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତମକୁ ବାଡେଇ ଦେଲେ। କହିଲା, ବାଡେଇ ଦେଲେ ଆଉଁସୁଛନ୍ତି। ପିଲା ତାର ବାଲିରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଞ୍ଚୁଡିଚୁଡା ହେଇଗଲାଣି। ଠାକୁର ତାକୁ ଆଉଁସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନନା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା, ଠାକୁର ଆଉ ଆସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ଏ ଠାକୁର ତାହେଲେ ଚୋରି ହେଇଛି, ଏ ପିଲା ଜାଣିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିବନି ବୋଲି କହୁଥିଲା ଆଉ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ କଣ କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଚୋରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପିଲା ଜାଣିଛି ସବୁ। ପିଲାକୁ ଧୁମଧାମ ବାଡେଇ ଦେଲେ। ପିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯେ ଠାକୁର ତମ ଜାଗାକୁ ଯାଉନ କଣ ପାଇଁ? ତମକୁ ଜାଗାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଖାଲି ବାଡୁଛନ୍ତି। ତମେ ଟିକେ ତମ ଜାଗାକୁ ଯାଅ। ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ ମତେ ଆଉ ବାଡେଇବେନି। ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯାଇନ, ମତେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡଉଛ। ତମେ ଟିକେ ଗଲ ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ପିଲାର କାନ୍ଦଣା ଦେଖିକି ଠାକୁର ତାକୁ ଛାଡିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ନ ଯିବାକୁ ମାଡଟା ଜୋରେ ହଉଛି ହେଲା। ଶେଷରେ ପିଲା ନେହୁରା ହେଇକି କହିଲା, ତମେ ଟିକେ ଯା ନା ପ୍ରଭୁ, ତମ ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ ଦେଖିବ ସବୁ ହୋଇଯିବ, ମତେ ଆଉ କେହି ବାଡେଇବେନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଠାକୁର ଗଲେ, ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ। ତାପରେ ନନା, ଆରେ ଠାକୁର କଣ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ ଆସିଲେ। ରାଜା କଣ କହୁଥିଲ ତମେ ଠାକୁର ଚୋରି ହେଇଛନ୍ତି? ଲେବା ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଏ ନନାଟା ଗୋଳମାଳିଆ ନନାଟା। ପିଲାକୁ ଅଯଥାରେ ମାଡ ଗୋଡି ଖାଇଲା। ଠାକୁର ତ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତ ଚୋରି ହେଇନାହାନ୍ତି।
तो चोरी ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲ ବୋଲି ମୋ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଗଲେ ତ ବାଡି ବୁଡାକି ନାନା ସ୍ଥାନ କରିଦେଲେ। ହେଇବା ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, କଣ କହୁଛ? ନନା ଭୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଖାଇଲା ରାଜାଙ୍କଠୁ, ଚୁପ ହେଇକି ରହିଲା। କଥା ହେଲେ ଦିଜଣ ଯାକ ଠାକୁରଙ୍କର ପିଲାର କଥା ହେଲେ। ଦେଖିଲ ତ, ମୁଁ କହୁଛି ନା ତମେ ଆସ୍ତେ ହେଲେ ବସିଲା ମତେ ମାଡ ହବନି। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ବହୁତ ମାଡ ଖାଇଲ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲା। ହେଲେ କଣ କରିବା, ମତେ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଠାକୁର ଘର ଜଗିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତମକୁ ଜଗିବି ମୁଁ। ଆଉ ଦିନେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ଅତିଥି। ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପିଲା ଆରେ ଇଏ ରାଜା କଣ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲେଣି? ତାହେଲେ ସେ ରାଜାଟା ବଡ, ଏ ରାଜାଟା ବଡ ନୁହଁ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ରାଜା ପାଖରେ ରହିବିନି, ଏଣିକି ସେ ରାଜା ପାଖରେ ରହିବି ହେଲା। ତାପରେ ଏ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବିନି। କଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତ ମତେ ମିଛୁଟାରେ ବାଡେଇଲେ, ଛାଡ, ତଥାପି ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ଦୁନିଆରେ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ତାର ସେବା କରି ତାକୁ ହିଁ ମାନିବି। ଆଉ ଆପଣ ତ ସେ ପଡୋଶୀ ରାଜାକୁ ଜୁହାର ହେଲେଣି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିବି। ପିଲା ଯାହା ବୁଝିଛି ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ରହିବିନି ତମ ପାଖରେ। ଆଉ ସେ ରାଜା ସେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାକୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ପିଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ତାର ସମ୍ପର୍କ, ତାକୁ ତମେ ତାରି ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ଦବ। ଗଲେ ଏ ରାଜା, ଏ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଗଲା, ସେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପିଲା କି ପିଲା? ମୁସଲମାନ ପିଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ପିଲା? ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁର ନା ମୁସଲମାନ ଠାକୁର? ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁର। ଆଚ୍ଛା, ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁସଲମାନ ପିଲା ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯିଏ ସେ ହିନ୍ଦୁର ନା ମୁସଲମାନ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? କାହାର? ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇ ମା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମେ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ସେ ହିନ୍ଦୁର ବି ମା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବି ମା, ବୁଦ୍ଧର ବି ମା, ଜୈନର ବି ମା, ଗରିବର ବି ମା, ଭିକାରୀର ବି ମା, ଧନୀର ବି ମା, ରାଜାର ବି ମା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ବି ମା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ବି ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ମା। ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମା, ଅସୁର ମାନଙ୍କର ମା, ପିଶାଚ ମାନଙ୍କର ବି ମା, କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ମା, ଗଛଲତା ମାନଙ୍କର ମା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ମା। ଏଇଭଳିଆ ମାଟା ଆମେ ପାଇଛୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପାଇଛୁ, ଏଇ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବୁ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି, ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ସହିତ ଆମ ଘରର ତାରଟା ଯୋଡିଦେଲେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି ଆମ ଘରକୁ। ସେମିତି ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଗଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଯୋଉ ତାରରେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରର ତାରଟା ନେଇକି ଯୋଡିଦବା, ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଡି ହେଇଯିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ମା ଯଦି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା ନା ନାହିଁ? ସତରେ ଆମେ ଭଗବାନ? ସତରେ ଆମେ ଭଗବାନ? କୁହନା ଦେଖି, ଆମେ ଭଗବାନ ନା ମଣିଷ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ମୁଁ ଏଇନା କହିବି, ତମେ କହିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ତମ ମା। ତମ ମା କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ଆଈ। କିଏ ଜଣେ କହିଲାଣି ଆଈ ବୋଲି, ବଢିଆ। ତମ ଆଈ ତମ ମା କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ପୁଣି ତମ ଆଈକୁ ଆଈର ମା, ପୁଣି ସେ ମା କୁ ତାର ମା, ପୁଣି ସେ ମା କୁ ତାର ମା, ପୁଣି ସେ ମା କୁ। ତାର ମୂଳରେ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ମା ଟା କିଏ? ସେଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା। ସେ ଭଗବାନ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ପିଲା ତାହେଲେ କଣ ହେବେ? ଛେଳିର ପିଲା ଛେଳି ହବ ନା କୁକୁର ହବ? ବିଲେଇର ପିଲା? ବାଘର ପିଲା? ଭାଲୁର ପିଲା? ମେଣ୍ଢାର ପିଲା? ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା? ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା? ଭଗବାନ ପିଲା ଭଗବାନ ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା ହେଲା ଭଗବାନ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଲା ହେଲା ଭଗବାନ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଲା ହେଲା ଭଗବାନ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଲା ହେଲା ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବଂଶଧର। ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶଧର। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନା ନାହିଁ? ଏଇନା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ମଣିଷ ବୋଲି।
ଏଇଲା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ମଣିଷ ବୋଲି, ଏବେ କୁହ ଆମେ ଭଗବାନ ନା ମଣିଷ? ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ହ୍ୱାଇଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛ, ହେଲା, ଗ୍ରୀନ ହ୍ୱାଇଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଘର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେବି, କୁହ ନା ଦେଖିବା ମୁଁ ବାଘ ହେଇଯିବି କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଲୁର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେବି, ଭାଲୁ ହେଇଯିବି କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ହରିଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେବି, ହରିଣ ହେଇଯିବି? ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ମୁଁ ଭଗବାନ ମଣିଷର ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧିଛି, ମଣିଷ ହେଇଯିବି ନା ଭଗବାନ ହେଇଯିବି? ହେଇ କଣ ହେଇଯିବି କୁହ? ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆମେ ହଉଛେ ସେଇଟା, ହେଲା। ତାହେଲେ ପୋଷାକଟା କାଢିଦବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପୋଷାକଟା କିଏ କାଢିବ? ଯିଏ ପିନ୍ଧେଇଛି ସିଏ କାଢିବ। ଏଇ ମା ହିଁ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ସେ କାଢିଦେବେ। ନହେଲେ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସେ ପୋଷାକ କାଢି ପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ମା ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଷାକଟା ସିଏ କାଢିଦେବେ। ତମେ ଧର ସୁନା କାନ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିଛ, ଛିଣ୍ଡିଗଲା, କାହା ପାଖରେ ନେଇକି ସଜାଡିବ କୁହ? ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ? ଆଉ ବଣିଆ ପାଖରେ? ତ ମୋବାଇଲ ଟା ଖରାପ ହେଲା, ଏ କାଠ କୋଉଠି ଦବ? ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ। କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେନେ ସଜାଡିବନି? ମୋଟରସାଇକେଲ ଗ୍ୟାରେଜରେ? କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ସେଟା ଜାଣିନି, ବୁଝିଗଲା? ଯିଏ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛି ସେ କିଏ? ମା ର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମେ ପୁଅ ହବା କି ଝିଅ ହବା, ଏଇ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାହିଁଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଚାହିଁଲେ ଗଢିଦେବେ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢା ହଉଛି ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି, କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ପୁଣି ଏବେ ଆସିଲାଣି ଭାଲୁକୁଣି ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି, ଯୋଉ କାରିଗର ମାଟିରେ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଗ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ରଖୁଛି, ତାକୁ ନଡାରେ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇକା ସେ ଛାଞ୍ଚଟା ତିଆରି କରୁଛି, ତାପରେ କାଦୁଅ ଲେସୁଛି, ତାପରେ ହାତ ତିଆରୁଛି, ଗୋଡ ତିଆରି କରୁଛି, ବେକଟାକୁ ପଛରେ ରଖିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁଖାଟେ ଅଲଗା ବନେଇକି ଆଣିକି ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି, ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଭଳିଆ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ଯଦି ସେ କାରିଗର ତିଆରି କରୁ କରୁକା ଦେଖିଲା ହାତଟା ଛୋଟିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ହାତଟା ବଡ ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଦବ ନା ନାଇଁ? ନା ବର୍ଷଣ କରି ତିଆରି ହବ? ଗୋଟେ କାନ ବଡ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାନ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଦବ ନା ନାଇଁ? ହବ। ନାକଟା ଚେପା ହେଇଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଦବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କାରିଗର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଠିକଟା କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ? ସେମିତି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରା ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯିବା ଆମକୁ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ହବନି। ଏଇ ଭାଙ୍ଗିବାଟା କଣ ଜାଣିଛ? ଭାଙ୍ଗିବା ହଉଛି ମରଣ, ଗଢିବା ହଉଛି ଜନ୍ମ, ବୁଝିପାରିଲ? ଭାଙ୍ଗିବା କଣ କହିଲି? ଗଢିବା କଣ କହିଲି? ଜନ୍ମ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏଇଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ତା ମାନେ କଣ? ଆମେ ପ୍ରତିଥରରେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ତିଆରି ହଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହେଇ ଯାଇପାରିବା, ଆଉ ଆମକୁ ଭଙ୍ଗା ହବ କି? ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା, ଆଉ କାରିଗର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭଗବାନ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଆମର ମରଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇନା ମରିବା ନା ନାହିଁ? ମରିବା ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଆମର ଗଢା ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ହେଇନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଶ୍ରୀମା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲା। ଏଇ ଶ୍ରୀମା ହଉଛନ୍ତି କୃପାମୟୀ ମା। ଯେହେତୁ କୃପାମୟୀ ମା, ସିଏ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲା। ଏଇ ଶ୍ରୀମା ଯେହେତୁ କୃପାମୟୀ ମା, ସିଏ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ କେମିତି କୃପାମୟୀ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ତମକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଜଣକା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ହେଲା। ତାପରେ 5 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି, ବଞ୍ଚିବ ନା ମରିବ? ମରିଯିବ। କି ଟଙ୍କା ପା ଅଛି ତମ ପାଖରେ? 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ, ଏଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବନି, ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, 1,00,000। ପବନକୁ କହିବି ତୁ ପଳା, ସଂସାରରେ ପବନ ରହିବନି, ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପଳା, ବଞ୍ଚିବ ନା ମରିବ?
मरिଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ପବନ ପାଇଁ, ପାଣି ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଗଛରୁ। ଗଛଟା କିଏ ତିଆରିଛି? ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗଛର ଫଳଟା କିଏ ଫଳଉଛି? ତମେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯାଅ, କଣ ନେଇକି ଯାଅ? ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଫୁଲ, ଧୂପ, ଆଉ କ୍ଷୀର, ଆଉ ଲଡୁ, ଗଜା, ମିଠେଇ, ଦାନା ମିଠେଇ, ଖାସ୍ତା ଗଜା, ଯାହା ଯାହା ଦୋକାନରେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ନଡିଆଟା ନେଇକି ଯାଉଛ ସେଟା ତମେ ତିଆରି ଥିଲ? କଦଳୀଟା ଯୋଉ ନେଇକି ଗଲ ତମେ ତିଆରି ଥିଲ? କିଏ ତିଆରି ଥିଲା? ଯଦି ମା ତିଆରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ନା ତମ ଜିନିଷ? ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ନେଇକି ଦେବି ବୋଲି। ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛ। ଠକାମି କରୁଛ ନା ଭଲ କାମ କରୁଛ? ଠକାମି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକିଲେ କୃପା ମିଳିବ ନା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ କୁହ? ତେଣୁ ମଣିଷ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଜାଣିଛ ତ? ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକୁଛି ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନଡିଆ ଏଠି ଫଳେଇଲ, ଆମେ ଦେଖିବା କେହି ଫଳେଇ ପାରିବ? କଦଳୀଟେ, ଗଛରେ ଫୁଲଟେ, ଗଛରେ ଫୁଲଟେ ଫୁଟେଇ ପାରୁନ। କଦଳୀରୁ କଦଳୀ ଗଛରୁ କଦଳୀ ଫଳେଇ ପାରୁନ। ନଡିଆ ଗଛରୁ ନଡିଆ ଫଳେଇ ପାରୁନ। ତାହେଲେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି? ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ 108 ନଡିଆ ଦେବି ମା ତାରିଣୀ, ମୋର କେମିତି 100ରୁ 90 99 ରଖା ନବୁ, ମୁଁ 108 ନଡିଆ ଦେବି। କୋଉଠି ଆଣିବି 108 ନଡିଆ? କାଳେ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ରାଜି ହେବେ ନ ହେବେ, ଆମେ ଲୋଭ ଦେଖଉଛୁ। ହେଲା, କଣ କରୁଛୁ? 108 ନଡିଆ କହୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ଦେବାଦେବ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚିକେନ ମଟନ ଦେଲେଣି, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଚିକେନ ମଟନ ଆଜିକାଲି ଖାଇଲେଣି ଲୋକମାନେ। ଚିକେନ ମଟନ ଦଉଛନ୍ତି। କୁକୁଡା ବଳି ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହ? ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳରେ କୁକୁଡା ବଳି। କୁକୁଡାଟା କଣ? ଚିକେନ। ଆଉ ବୋଦା ଯୋଉ ବଳି ପକଉଛନ୍ତି ସେଟା କଣ? ମଟନ। ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ଭଗବାନ ଚିକେନ ମଟନରେ ଖୁସି ବେଶୀ ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଉ ନଡିଆ କରିଦେଲେ ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ତାରିଣୀ ମା କଣ ଗୋଟେ ବୋଦାଟେ ଦେବି, ମୋ ପିଲାର ଏଇଟା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଦା ମାନସିକ କରୁଛି ଦେବି। ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତାମାନେ ବୋଦା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ତାରିଣୀ ମା କହିଥିଲେ ମତେ ମଟନ ନହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ନୁହଁ? କହିଥିଲେ? କହିଥିଲେ କି? ତାରିଣୀ ମା କହିନାହାନ୍ତି ମତେ ମଟନ ଦିଅ, ବୋଦା ଦିଅ। କିଏ କହିଛି? ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛି ସିଏ କହିଛି ତାରିଣୀ ମା ମଟନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତମେ ବୋଦା ବଳି ପକେଇବ। ତାହେଲେ ଆମେ ବେଲା ବାସନ ବିକୁ କି ଧାର ଉଧାର କରୁ, ବୋଦା କିଣିକି ଆଣିକି ନେଇକି ଦଉଛୁ। ତାହେଲେ ବୁଝି ହଉଛି ତ, ଆମେ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ମାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛେ, ସିଏ କଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜାଣିଛ? ସିଏ କଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କହିଲ? ସିଏ ନଡିଆ, କଦଳୀ, ଫୁଲ, ଧୂପ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲା ନିଜକୁ କେତେ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ମିଶିବ, କଣ ହେଇଯିବ କୁହ? ନଦୀଟା ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ମିଶିଗଲା। ସମୁଦ୍ର ଦେଖି କୋଉ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛ? ହାତ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଠି ବୈତରଣୀ ନଦୀଟା ପାଖରେ। ଏଇ ବୈତରଣୀ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ମିଶିଥିବ ନା ନାଇଁ? ସମୁଦ୍ର ଦେଖେଇ ପାରିବା କୋଉଟା ବୈତରଣୀ ନଈ? ଦେଖେଇ ହବ? ସମୁଦ୍ର ଦେଖେଇ ହବନି। ଥରେ ଗୋଟେ କୂଅରେ ଗୋଟେ ବଡ ବେଙ୍ଗ ଥିଲା। ହେଲା, ସେ ବେଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲାଣି, ପୁରା ରାଜ ଚାଲିଛି ତାର, ପୁରା ଧାକ। କାରଣ ଏରିଆଟା ମୋର ନା, ବଡ କୂଅଟା, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ପାଣି ପୁରୀ ଗଲା। ସମୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆଇଲା, ଆସିକି ସେ କୂଅରେ ରହିଗଲା। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଗଲା, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ ସିଏ ସେ କୂଅରେ ରହିବ। କୂଅର ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗ ରହୁଥିଲା, ଦେଖିଥିଲା ଏଇଟା କିଏ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ତ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି। ତା ଚାରିପଟେ 3-4 ଜଣ ମାରିଦେଲା, ସାଇଁ 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 ଘୁରି ଆଇଲା। ଦେଖ ମୁଁ କେତେ କରାମତିଆ, ଦେଖ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପଶି ଆସିଛୁ। 3-4 ଜଣ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ପଚାରିଲା, ଏ କିଏ ତୁ, କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? କିଏ ତୁ, କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ, ତୋ ରାଜ୍ୟ କୁଆଡେ, ତୁ କଣ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିଯାଇଛୁ?
ସମୁଦ୍ର ବେଙ୍ଗ କହିଲା ମୁଁ ବି ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ, ହେଲେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିଛି। ସମୁଦ୍ର ହେଟା କୁଆଡେ? କଣ ତୋ ସମୁଦ୍ରଟା ମୋ କୋଉଠୁ ବଡ? ଧମକେଇ କହୁଛି କଣ ତୋ ସମୁଦ୍ରଟା ମୋ କୋଉଠୁ ବଡ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ବେଙ୍ଗ କଣ କହିବ ଚିନ୍ତା କଲାଣି। ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ସମୁଦ୍ରଟା କେତେ ବଡ? କୁଅଟା ବଡ ନା ସମୁଦ୍ର ବଡ? ମତେ କୁହ ନା ଦେଖିଆ। ସମୁଦ୍ର ବଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଅ ବେଙ୍ଗ ପଚାରୁଛି ତୋ ସମୁଦ୍ରଟା କଣ ମୋ କୋଉଠୁ ବଡ? ସେ ଶେଷରେ କହିଲା ହେ ଭଗବାନ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବନ୍ୟା କରା, ମୁଁ ଏ ବେଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେ ଜାଣିବ ସମୁଦ୍ରଟା କେତେ ବଡ। ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ, ତ କହିହବନି କେତେ ବଡ। ମୁହଁରେ କହିବୁ କି କେତେ ବଡ, କହିହବନି। ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି, ଦେଖ ସମୁଦ୍ର କେତେ ବଡ ହେଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆଜିର ମଣିଷ, ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଜମିବାଡି ଅଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ଖାଉଛି ପିଉଛି, ଅୟସ ଆରାମ କରୁଛି, ଗାଡି ଘୋଡା ସବୁ କଥା ଅଛି, ଯୁଆଡେ ଚାହୁଁଛି ବୁଲୁଛି, ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଖାଉଛି, ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ମୋର ଭଗବାନ କଣ ଦରକାର? ଭଗବାନ କଣ ମୋଠୁ ବଡ? ଆଜିର ମଣିଷ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କଣ କହୁଛି? କଣ ଭଗବାନ ମୋଠୁ ବଡ କି? ମୁଁ ଭଗବାନଠୁ ବଡ, ମୋର କଣ ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କର ବରଂ ସେତିକି ନଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଆମେ ନଡିଆ ଦଉଛୁ, କାରଣ ତାର ସବୁ ଥିଲା, ନଡିଆ ନଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଏଇଆ ନା? ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଅଛି, ନଡିଆ ନାହିଁ। ଆମେ ନଡିଆ ଦଉଛୁ। ଆରେ ଆମେ ବା ନଡିଆ ଦଉନି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଆ କି କଥା? ସାରା ସଂସାରରେ ଗଛ ଲତା କିଏ ତିଆରିଛି? ଆଉ ମାଙ୍କର ସବୁଗୁଡା ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସାରା ସଂସାରଟା ମାଙ୍କର, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଅଛୁ ନା ସଂସାର ବାହାରେ ଅଛୁ? ତାହେଲେ ଆମେ କାହାର? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାର, ମା ଆମ କଥା ବୁଝିବ ନା ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ମା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନା ଆଉ କିଏ ଦବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗଛ ଲତା ସେ ତିଆରି କରିଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ବାହାରିବ ତାକୁ ତମେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବ। ପାଣି ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ପିଇକି ବଞ୍ଚିବ। ପବନ ତିଆରି କରିଛି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ସେଟା ତିଆରି ନଥାନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ? ତାହେଲେ ମା ବଞ୍ଚିବା ବାଟ କରିଛି ନା ମରିବା ବାଟ କରିଛି? ତାହେଲେ ମା କୃପାମୟୀ ମା ନା ଦଣ୍ଡ ଦେଇନି ମା? ମାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଡାକୁଛୁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ତା ବୟସ ହଉଛି 6 ବର୍ଷ। ଏଠି 1 କ୍ଲାସ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା? ଠିକ ଅଛି। ବଡ ସ୍କୁଲଟେ, ହାତ ପକାଅ। ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୁଲ, ବିରାଟ ସହର, ସେ ସହର ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୁଲ, 3 ମହଲା କୋଠା, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଏ, ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ତା ମା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଟିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠ ଚକ୍ର ହୁଏ। ଏ ଛୁଆ ବସିକି ଶୁଣେ, ତା ବାପା ମା ବସିକି ବହି ପଢନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଜପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆ ବସିକି ଶୁଣେ। ଏ ଛୁଆ ଯୋଉ ଶୁଣେ, ଦିନେ ସେ ଦେଖିଛି ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଝଗଡା ହେଲା। ଶେଷରେ ତା ମା କଣ କରିଛି, ସେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଦେଇଛି। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ବାପା ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଣିକି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଦେଇଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ମାଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଣ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଦେଲି, ଝଗଡା କରିଦେଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ମା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅ। ମା ଚାହୁଁଛି ସମାଧାନ, ବାପା ବି ଚାହୁଁଛି ସମାଧାନ। କାହା ପାଖରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠିରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ସେଠି ଦେଖିଲା, ମୋ ବାପା ବି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୋ ମା ବି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାପରେ ରାତିରେ ତ ବଢିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେଣି, ଆଉ କଳି କଜିଆ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଘରର କଳି ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ବି ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟାର ମନେ ନାହିଁ। ତା ମା ସ୍କୁଟିରେ ଧରିକି ଆସିଲା, ତାପରେ ସମାଧି ପାଖକୁ ଗଲା। ଘରୁ ଫୁଲ ଧୂପ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ସବୁଦିନ, ଫୁଲ ଦେଲେ ସମାଧିରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧିରେ ଧୂପ ଲଗେଇଲେ,
ମା ଛୁଆ ଦି ଜଣ ଯାକ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ତାପରେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ସେ କ୍ଲାସରେ ଛାଡିକି ଘରକୁ ଯିବେ। ତା ମା ପିଲାର ମନେ ପଡେ, ଆରେ ଆରେ କାଲି ତ ଆମ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ପାଠ କରିନି। ସିଏ ତ ଆଜି ଡାଏରୀ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଡାଏରୀ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ, ମୋ ମା ପାଠ ପଢାଏ, ମୋ ପାଠ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଖୁନ୍ଦା ମାରିବ, ଚୁଟି ଝୁଙ୍କେଇବ, କଣ କରିବି? ସେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ କଣ କଲା? ଲେଖିଲା, ଆଉ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ତାର ଡାଏରୀ ଗୋଟେ ପେଜ ଚିରି ଦେଲା ଖାତାରୁ, ଦେଇକି ଲେଖିଲା, ମା ଆଜି ଆମ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ପଳେଇବି। ଲେଖିଲା ଚିଠି ହେଲା। କଣ ଲେଖିଲା ଚିଠି? ମା ଆଜି ଆମ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ପଳେଇବି। ତା ନାଁଟା ଲେଖିଦେଲା ହେଲା। ଦେଇକି ଚିଠିଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲା। ସମାଜରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ସଜା ହେଇଥାଏ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇକିରି, ସେ କଦଳୀ ପତ୍ର ତଳେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲା, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲା, ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ତା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସଇଲା। କଣ କରିବ ବିଚାରା? ଚିଠି ଲେଖିଲା ମାଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ଆମ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନ ଆସନ୍ତୁ, ସମାଧିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମାଇଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା କଲା, କେତେବେଳେ ଯିବା, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଯିବା। ଯୋଗକୁ ରିସେସ ପରେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡଟା ଅଛି ହେଲା। ରିସେସ ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ଟିଫିନ ଖାଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଚୁପ୍ ହିଁ କ୍ଲାସରେ ରହିଛି। ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି କ୍ଲାସରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଟିଫିନ ଖାଇକି ଡେଇଁବେ ବୋଲି, ଇଏ ବେଗକୁ ଧଇଲା, କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ପଛପଟକୁ ପଳେଇଲା। ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ପଛପଟରେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ହେଲା। ଚୁପ୍ ହିଁ ଗଳିଗଲା। ଯୋଉ କଣ୍ଟା ତାର ଦେଇଥାନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିକିରି ଗଳିଗଲା। ଆଉ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କଡେ 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 ଯାଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରିଲା, ଷ୍ଟେସନରେ ବାହାରିଲା। ଏଟା କୁଆଡେ ମୁଁ ବାହାରିଲିଣି, ଆମ ଘରଟା କୁଆଡେ? ଏତେ ବଡ ସହର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା କୁଆଡେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବାହାରିଲା, ଯୋଉଠି ଟ୍ରେନ ରହେ ତାକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କହନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ ଉଠନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ହେଲା, ଯୋଉ ପିଣ୍ଡିଟା ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଇଏ ଯାଇକି ସେଇଠି ବାହାରି ପଡିଛି। ତାଙ୍କର ପଡିଶା ଘର, ତାଙ୍କ ଘର କଡ ଘର, ଯିଏ ପଡିଶା ଘର, ତାଙ୍କର ସବୁ ଲଗେଜ ପତ୍ର ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ଆସି ଆମେ କାଲକାଟା ଯିବୁ। ଇରେ ତୁ କୁଆଡେ? କଣ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧଛୁ, ବେଗ ଧରିଛୁ, କଣ ଏଠି କଣ? ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ନେଇକି ଆମ ଘରେ ମତେ ଛାଡିଦବ, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ବାଟ ପାଉନି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଆସିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ନେଇକି କେତେବେଳେ ଘରେ ଛାଡିବି? ମୋର ତ ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଟ୍ରେନଟା ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ତ ଟ୍ରେନ ମିସ୍ କରିବି। ପଳେଇଲା ମାନେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ଟ୍ରେନ ଏଇନା ଆସିବ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଘରକୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଗଲେ ହଜିଯିବୁ, ତତେ କିଏ ନେଇ ନୁଆ ଯିବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତ ଆମ ସହିତ କାଲକାଟା ଚାଲ। ତାକୁ ନେଇକି କାଲକାଟା ପଳେଇଲେ। ତା ମା ଛୁଟି ହେଲା ବେଳେ ଆସିଲା, ଖୋଜିଲା ମୋ ଛୁଆ କୁଆଡେ ଗଲା, ପାଉନି। ଚାରିଆଡେ କାଳେ ଖେଳୁଥିବ କୋଉଠି, ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି। ଗାର୍ଡେନରେ କାଳେ ଥିବ, ଗାର୍ଡେନରେ ପାଇଲେନି। ବାଥରୁମରେ କାଳେ ଥିବ, ବାଥରୁମ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି। ଚାରିଆଡେ ଖୋଜା ଖୋଜି, ସବୁ ଅପା ଭାଇ ସବୁ ଖୋଜି ପକେଇଲେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ସବୁ ଅପା ଭାଇ ଖୋଜିଲେ, ପିଲାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତା ମା ପରେ ଧମକେଇଲା, ହେଲା ଏତେ କେୟାରଲେସ୍ ହେଲେ କେମିତି ହବ? এইଭଳିଆ ଭାବିକି ସେ ଯାଇକି ସମାଧିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଲେ। ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡି ଆସିଲା। ଏ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଖବର ଦେଇଦେଲେ, ପୋଲିସ ମାଡି ଆସିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ତା କଥା କରିଦେଲା, ଏତେ ଗୁଡେ ପିଲା, ଏତେ ଟିଚର ଅଛ, ଗୋଟେ ପିଲା ହଜି ଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନ, ତମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ପୋଲିସ ଧମକେଇଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହବ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ପୋଲିସ ଧମକେଇଲା, କଣ କରିବେ? 5ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ସମାଧିରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଯିଏ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ସମାଧି ବଦଳାନ୍ତି ଫୁଲ, ଚିଠିଟି ପାଇଲେ। ଯାଇକି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ ସେ ଛୁଆ ଚିଠି ଲେଖିକି ଯାଇଛି ମାଙ୍କୁ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇ ତା ମାକୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପିଲା ଚିଠି ଲେଖିକି ଯାଇଛି ମାଙ୍କୁ, ସେ ଯୋଉଠି ଥିବ ଭଲରେ ଥିବ। ବୁଝିଗଲା? 7ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ ଆସିଲା, ଭିଡିଓ କଲିଂ ହେଲା। ପିଲା ନିଜେ ଫୋନ ଧରିଛି
कहला मामा अरे तू कौन अंकल फोन फोन करुचु हाँ मु आसी अंकल सागरे मुझे अच्छी कहल कोटी अच्छी टे कह देखा कही पार ना पिला खुशी रे कहूँ ना दुख रे कहूँ पूरा खुशी रे है कहल मुझे अच्छी तापरे अरे तू कौटी अच्छु मु कालकाटा आसी आमर माटी तले ट्रेन ले मुझे आमर तो ये ना माटी तले गोटे ट्रेन चले मेट्रो ट्रेन मुझे माटी तल ट्रेन ले आसी केते बढ़िया बढ़िया मिठा ये मिले आमर ये ना तेरे खुशी रे कहूला ना दुख रे कहूला कह खुशी रे तापर 4 दिन रहा बुलाबुली करके आसला आसला परे कुआड़ तापर माँ तार खबर पाइला मो पिला तो ठीक रे अच्छे आपर ता केस विड्र करनेगला आउ थाना वाला धमकेले नहीं समाधान हो गला पिला तार 4 दिन बुलाबुली करके आसला आसला परे खुशी रे खाली समस्त बखाणी चलची खुशी रे बखाणी चलची है कौन कौन देखला कौन कौन खाइला सब कही चलची बुझी अच्छा ये जो खुशीटा पिलार अच्छी हेने ता बापा माँ टीचर एम कौन है टेंशन बढ़ी जाए कि नहीं कि सुरक्षित किए रखीला से पिला को सुरक्षित किए रखीला माँ ही रखी कारण से माँ को चिठी लिखी तेणु जो पिला माँ को चिठी लिख जो पिला माँ पाखे सब असुविधा कथा जन तार सब असुविधा दूर हो माँ को जनवा द्वारा माँ को कहवा द्वारा माँ को साहाय्य मागिवा द्वारा माँ को मन पकेवा द्वारा माँ का सहित संपर्क आमर तैयारी हुए बुझेगा आ गोटे शेष कथा कही सारदेवी समय हो गला गोटे छुआ पुना शिक्षा केन्द्र पाठ पढ़े गोटे माँ का रूम अच्छी सी से हॉस्टेल रहे है मु गप कहूनी सत कथा गुड़ा कहूँ सी राति को उठी फूल प्लेट सजेब भेष सजेब माँ का फोटो को पोछब घर को पोछब तापर टेप रेकर्डर से टेप रेकर्डर कैसेट लगे मु म्यूजिक दौली से म्यूजिक बजेब संध्या बेली सेमती करे एमती सबुदिन से माँ का सेवा करे मु से स्कूल को जाइली अनुअल फंक्शन गेस्ट अनुअल फंक्शन सर्टिफिकेट दिगला प्राइज दिगला तापर नाच पिला माने कले नाच मु देखिली 2 घंटिया कार्यक्रम रखी कल्चरल प्रोग्राम मत स्टेज आगे बसची ये पिला गुड़िक बढ़िया नाचुता झील गुड़िक मत जड़े भाई आसिक डाक भाई ए खाइबे ना ना तुम केत सर भाई आम 9:30 कि 10 भितर सरज मैं तो सरू खाइबा 8टा बेलू किए खाए 8:30 बेलू किए खाइब तापर सरला तार मुझे छुआ सहित खाଇବା छुआ बढ़िया नाचुंट तेणु छुआ जो लास्ट जो छुआ गुड़िक नाचुले मुझे सहित मिसिक खाइली जो झीटी सबुठ बढ़िया नाचुला से झीटी मत पचार भाई आम नाच देखुले हाँ बढ़िया नाच कौटी नाच सब शिखल फिल्म हिरोइन भी तुमको पारे केते बढ़िया नाच कहले भाई आम मोबाइल शिखीचु बुझिपाल है तेणु अनुमान कर से छुआ माँ को भल पाऊँ तो कौ क्लास है वर्ष 10th मैट्रिक परीक्षा देवी हेले मो भाई माने कहते स्कूल टीचर माने कहते मो वर्ष रही 10th कहीं पूरा पाठ हुए नहीं आउ ना मुझे 66 मार्क रखी सब विषय मिसिक 66 रखी मैंने कौ मसीह रही कहला मु तो केजी क्लास अच्छी हस्टेल केजी क्लास 10th पर्यटन गलि मात्र 66 रखुचु कहला हाँ मैंने एत नाच कलाटा बहुत आसी तोर कहला मो बापा अपेरा काम करती मो माँ अपेरा काम करती से नाच करती मो भीतर नाच कला अच्छी मो बापा भी पार्चर लोक मो माँ भी पार्चर लोक आम घर पार्चर हुए तेणु पार्चर लोक बोली आम घर ये छाड़ मैंने हौ भाई आपड़ आम सेक्रेटरी आम प्रिंसिपाल टे कहीदे जी आपन तो ये समस्त मानती तेणु टे कहीदे जी मुझे मैट्रिक परीक्षा देवी फेल मत लाज लगे मु परीक्षा देवी मैंने हौ एबे तो कहबी नहीं मत कहला भाई आप नंबर टा देवे मत नंबर नाला मागी तापरे मुझे मझे फोन करी कहली मुझे से छुआटी को पास कर दियो फॉर्म फिलअप करू से परीक्षा ना भाई एटा गधिटा से वर्ष रही जमा नुह से पिला माँ को भल पाचे माने ता भीतर असंभव संभव हो फॉर्म फिलअप कला
मते से झील पचारा भाई आपण कहि देथिले मने हां तू फॉर्म करनु कि हां करछि तापर कोन करबी मने आश्रम को चिठी ले से आश्रम को चिठी लिखला प्रणाम पटेला तापर गोटे ब्लेसिंग से आसला ता एड्रेस रे आसला ता एड्रेस रे चिठी आसला पंडिचेर रु बहुत खुशी गला भाई मोर पंडिचेर गोटे चिठी आसी ता भीतर दुटा फूल भलिया खोल अछि कोन करबी मुन से ब्लेसिंग्स को नहीं कि परीक्षा हॉल को जीवु जब पाठ मन न पड़ो मुंड लगे कि माँ जपिबू तापर तो हो सैया गला परीक्षा हॉल ले प्रश्न कौन पड़ी जानी बुझी पारुनी कौन लिखो मुंडे ब्लेसिंग्स को लगेला अधघंटे बसिकी माँ 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 जपिला तापर तो लिखिला 2.5 घंटा सिटिंग थिला 2 घंटा काल लिखिला ता भाई ताको चुगले की पचारची कौन लिखिलु तो लिखी परीक्षा भल हो पास करी कौन लिखी मत पचारनी मु बढ़िया कर परीक्षा सबुदिन एमती गला जो रिजल्ट बाहरला से झील पाई सेकेंड डिविजन से जो सेकेंड डिविजन पाई ताले जो पाठटा केमिति हला ता भितरे से जो मां को डाकुतला मां ता हाथ भीतर दे लेखा करे देले जानछो तो मां एमती करंती तेणु मां को भल पाइले मां ए भलिया काम करंती तेणु मां को भल पाइबो ना मां को सब कथा जणेबो ना मां का नाम जप करिवो ना जहा दरकार आगो मां को कहबो मां को मुंह को सब देखिवो ता हस हस मुंह को देखिले तम भीतर हस तैयारी हो हला करिवो आजिठू ठीक अछि बहुत बहुत धन्यवाद तुम समय गलानी आम टिके नीरव रहिबा कार्यक्रम को मां पाखरे निवेदन करिया।